बाबु इज़्ज़तिल इमाम अन्निसा व तालीमिहिन्ना। इज़्ज़त, वाज़, मौइज़ा अटो अल्फाज मुतरादिफ ज़ुवे सर चिकम यो ज़े सरई यो ज़ुवे सरई। इज़्ज़त, मौइज़त, वाज़ दादी अल्फाज मुतरादिफ। बाबु इज़्ज़तिल इमाम यानी बाबु मौइज़तिल इमाम या बाबु वाज़िल इमाम। बाब दे पसिशिगे पवाज़ द इमाम के इमाम न मुराद जान को अवल पगार दी चिर जुमात इमाम नरे मतलब दारेंगे द मजहब इमामम नरे मुराद कुरान हदीस की जिकल इमाम राजी आज मुंग गुरु दागरे बम मफहूमई कला हो अगे इमामत द नबुवती तकन्नी जाइलु कल नासे इमामा चिकला गनी नबिया सियासी इमाम मुरादी। सियासी इमाम से मतलब देव मल्क फरमान रवा अमीर और कुरान और हदीस के दे इमाम दाद को मफहूम है। इमाम बमाने तो जुमात इमाम नागद फिक़ह किताबों के राजी या पागिया हदीस के राजी जो दागे ताल्लुक फ़क़ाहत से रही नोट द इमाम तसव्वुर दगन रहे दारेंगे दामीर हम आगा तसव्वुर न रहे कम चमुंगन सियासी तौर जोड़ कर रहे तक अमीर जमात इस्लामी या अमीर इशाअत तौहीद व सुन्नत न इस्तिलाही सुजू मेरी जमुंग डाला हो शरीयत के अमीर आगा चाहते हुए चाह सर सियासी इख्तियार हुई दादम गखपल तसव्वुर आती लेकिन मुंग वायु चफलान के तबलीगी जमात के अमीर रहे या फलाने फलान की जमात अमीर रहे दाग नहीं कम तजी शरीयत मरा हुई उलिल अम्र मिनकुम न मुराद सियासी इख्तिदार वाला खलक और देता मुंगवायु गलत इस्तेमाल शरीयत कम चीज़ खलक कई दा लेकिन अमीर दे जमात ब फैसलों की और व्या बागदा हुई जतात दा अमीर फर्ज दा टोल की दा दीनी खलकम गई अजू दाशे दा खलक न पदे मारते हुए चाहता मुरादे ला प्रदी आयतु न बदान लगी और प्रदी अहादीस बदान लगी तो देना मुराद सियासी इक्तदारी खबर अदा तरके में जदा खल्क द ज़हन न दा फिरौनियत न रहे होते हैं न तरागे मलिक न समीगे दा फिरौनियत खत्म गए इस वो अमीर निश्त ने मासेवाद आगा चाना चागा सर सियासी इख्तियार हुई बसागस अमीर ने दगे ता शरीयत के इमाम हुई तो आवाज चाह ना ले दुकान जो कर रहे बस इनकम जरिया था अजान तामीर हो या फैसलों के ब्याह अमीर से कम दे अगर चाह मशवरे पाबंद नहीं नाटोल गप शप ले गई। इज़्ज़तुल इमाम मन इमाम न मुराद सियासी अमीर है। हदीस के राजी च ला यक़ुस्सु इल्ला अमीरुन और मामूरुन और मुख्तार वाज न कई मगर आग सड़े चागा अमीर दे यानी वाज कवल चा जिम्मेदारी दा अमीर या मामूर दे न मामूर को याद आई चागा हुकूमत मामूर करी और हुकूमत नहीं हो हालात और मजबूर करी बदे बाद ने चागा सही खबर खल्क दो चियो सड़े न अमीर दे और न मामूर दे इन्हें पोए निश्त और सदा दे वाज कई उन्हें मुख्तार वही बस मुख्तार आग असली तो वही चाहे कि बेसी जाहलियत नहीं औजान के अखकार कई नखा वखा पहर सीट तक के नास्तों कोशिश में करे चितार दे गिरे लगी आशे बहस तो शुरू कर रहे दलते रहे इमाम न मुराद चिगम दे सियासी अमीर दे या आगा सड़े चागा चा अमीर मुंतखब करे दे कार वफरा इस्लाम की दाया मुस्तकिल शोबा दा लेकिन कले चूंगा सियासत द इस्लाम जुदा कर दे नो दा शोबे जमुंग टोले गड़े गुड़े शीरी हर सड़ीते शरीयत दा इख्तियार न और गई चिराग कम से फखी ना तकरीर गई और कम से फखी न खलक दे जमा गई और जलसा दे गई और गड़े दे उगदा गई
شریعت دارے چې ډیره پارا منتخب افراد دي دای کسانو تدریب کړی شي دا مطلب نه چې دا چا خلاف کو خبره ده خبره مطلب دا چې ملک ولې دا وکړ په چاړ ده دا چې ملکونه دي چې داغه خلک زموږ د خلکو نه ډېر مالدار دي لیکن داغه خلق مالداری لیکن هغه خلق په دې شرعي سیز باندې عمل کوي حالته وکړ په جار نشته لکه سعودي عرب کې ته ورس وکړ په جار نشته پتن که تاسو حرم ته لرشه کا د مکه حرمي او د مدینه منوره حرم حالته سره خبره نشو کوله بلکې حالته خلق وی داغي مستقل محافل وی هغه خلق وتا سرټیفیکیټ ملو شي مثلا پاکستانیان جمع شي ال مکی سے ابغ لاہور عالم نے مکی سے ہوئی غدا ادب کشمیر کل ناغال ته کېده اردو خلق اردو والا خلق اصل جمع شي پښتو والا کې سعودي نا پښتون ته جمع شي لیکن تال ته ترانی شي کوجه ته خلق ځان راته وګي تا فوري نشي بیا کدار اسلامی حکومتونو ذمہ داري دي چې هغه هر چاته نه د کتاب د چاپ کولو اجازه ورکړي او نار چاته د خبرې کولو اجازه ورکړي تاسو هر چاته اجازه ورکړئ عمل کړم څه شي جوړ چون چون کامرا باشو کنه اس بګه نشه کولای په دې څه زونه پابنده پګاری دي جمهوریت دا مطلب نه چې چاړه کې سره راځي وایي دا کته به حیران شي کتاب دې هغه ته وایي تفسیر د نعیم الدین مراد آبادی اور پائے کہ دیا یوحنا نبیوں معنی لکھ لیدا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے تو ایمان ہوا ہے دا مانا پدے مل کیا چاہتی اور دا کتاب چ سنگ دے عرب ملکونو کے قدم کے خود نہیں پہ پابندی ولو بولا چې دے کے کفریات هغه خلق ارید خپل خلقو د ایمان حفاظتوم گئی دلته چې څوک سے لګي کا الله تک اندل گئی کہ رسول الله تک اندل گئی کہ نبوت دعوی کوي کہ خدای توپ دعوی کوي شرک او بدعت خبره ده دا د هر چا کار نه دی چې هغه د هر ځای لګیا کیږي او خبرې دی کوي اصول لای چې ډیره پار خلق تیار کړی شي هغه خلق الله د غي تدریب شي وي اپویږي د خلقو په مزاج کوي او چې خبره کوي نه د خلقو له پوهه مطابق وي هغه سره جهل نه پیدا کیږي هغه سره فرقواریت نه پیدا کیږي تاسو خیال لې چې زمونږه د جمعې د اموز یا د جمعې خطبه دا کنټرول شي کنټرول دا مطلب چې دا شرعي اصول باندې شي نو یقین ساته چې 98% اختلافات بس تاسو خود ختم شي ولدا پیدا شي د جمعې تقاریر نه دي یو تا کافر وي بل تا کافر وي مینس کې دا خطبه چې کوم دا اصل کې د امیر یا د امام د قوم سره د هغه د کنوینس کولو ذریعہ ده چې هفته کې سوش حکومت سو وګړل عوام سو پکار دیږي و چې کله حکومتونه داسې په خپل لاس کې واخلي او د عوام هغه سره نیخ پنیغه خبرې بیا دې کې هر څه ختم شي رشوت به ختم شي دارنګ هغه سودونه چې ته مونږه ګندګي وایو آلودګي وایو دا ټول ختم شي خدا زموږ حکومتونه نالایق شي دا سودونه دي هر ځای اختیار وکړي چا چې وغي کم ځای پاسي بس سپیکر لګي आवाज پې گئی سو اخلاقی فریضم نه غني خپل چې آیا ماته د حق حاصل لې دا دین نه یو شی جوړ شوی دی بس امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب مطلب څه دی مخکې وتا ویلو چې یو سړی خپل اهل ته خپل کوروالو ته دین خیر نو دلته کې امام یادې څه مطلب دا د دې ذمہ داري د دوو کسانو یو دا چې د هر سړی په خپل کور کې ذمہ داری ده چې خپل بچی خپل کوروالا خپل ماشومان دارنګ خپل وینځي هغه ته دین ورورسي بیا د امام هم دا ذمہ داری ده د سیاسي امیر چې هغه تنظیم وکړي د خلکو د دیندارۍ هغه ذمہ داری ده هغه په فرض منصبی کې شامل ده
نو بظاهر خدا دو کسان شو خو یو سړی دی چې هغه حکومت انتخاب وکړي دې لپاره ا پیسې ولا ورګي نو دا غږی مداري وایي کنه وایي که دې سړي انتخاب وشه دې کار لپاره نو دا اصل کې درې کسان شو یو د یو کور مشر دوی مارا سړی چې حکومت داغه انتخاب وکي او دریم حکومت خپل دا باب چې تا تقدی نو دا دې عزت الامام النساء خزمون ملکی مسله دا شروع شوه دا چې خزه داغي جماعتونه وزي تبلیغ کوي سوال لای چې تاسو خو خزا جماعت ته مرا پرې ده حرام دي کنه مونږ فرض ده که فرض نه فرض د پارا داغي وتل تاسو حرام غواړئ جماعت ته په دې وجه نه راځي نو خزا باندې تبلیغ دا فرض دی استحبابي درجه کې وایي مستعد لپاره خیر دې کړو نو ما مرګه دا زنانو مدرسې ته ما ته پوسه کنه ما ته وی چې ول مې خورلې اوس وې ما چې په ست طریقه ځان نه اخلاص کړم دغه برایه دومره تاسو دې اندازه نشته چې داغه برایو د پاره یوسف علی السلام باندې سره پګاړل ترکه مې چا ما پاک دامن سره نه دا لوی دلال له شروع ده او دې ډېر بیانک نتیجه روزي ته وو ویني موږ مړ شاید درب براوانی ولاړی دومره ناکاره نتیجه باندې روزي داری چې کمګار شروع کړل چې خلک به اسلام پر نور خندنه شو دا د خلکو ذمہ داری نه ده چې هغه دې باروزیو خلکو دې تبلیغونه هغه چې جمع شي نه په کم کور کې جمع شي ته چا کور کې جمع شي د غیر محرم خلکو کور کې جمع شي دا څه طریقه دا د امام کار دی د نارینه کار دی البته نارینه دی زنانا پردہ کے ساتھی تو میں انشاءاللہ سو بعض الہامات ماته کیږي یو الهام ماته شوی دی انشاءاللہ زغلا یو عملی شکل ورکول غواړم دلته کې یو شی جوړول غواړم چې هغه ته کم سے کم زمونږه شاګردان راځي زمونږه د قرآن درسونه او د حدیث درسونه دا اوري انشاءاللہ پاسانه وشي الله تعالی لګونه مهنت به وغواړي مخکې زما خیال او خاله کلی باز خلک وایي کې لکه اختلاف وو اوس بازار هي جوړو ان شاء الله د اختلاف گنجائش پنه ما جوړو دلته که څوک راضي بل فرض زنانا قرآن اورېدو لپاره حدیث اورېدو لپاره یره جمعې د موږ لپاره نو کم سے کم الله پنيز به زموږ غاړه حس کوي چې موږ تنظیم کړو مراد در څوک نه مراد په سړی خامخا گئی نه بیا کم سے کم یو حق پر سړی طریقې نه کوه سړی طریقې نه پمیاس کې پرده وای مونږه سرګودا کې سبق ته وای چت تپاسه کم ویم چت څو هغه ګیلری وا ګیلری کې وګیر چا پیر زنانه ناس لیکن مونږ ته زنانه نه لیدلې چې زنانه په کومه لار راغله او په کومه لار لړه هغه لارې جدا جدا او چې کله ولغی سوال پیدا شنه غي به چټولي غخته غره ورو طالبان ماته ګر چا په ناسو ولې میاس کراغه نه لوري رحم الله عمر ګر دی ولا راواله سي بګری کړ هغه جواب وکړ لیکن شرعن صاحب نشته خدا غلطه طریقه را چې تا زنانا د کور نه بار کړی دا پیغله جنې دا او بیا غي ورته خیسو سبي بنیاده فضائل ورته خو هغه ته دین وای یې د موس په طریقه نه پوي زما کورواله چوغني نو دې ته وی اته مولا صاحب خدای استا مونږ نه کی ته کوي په خپل طریقه مونږ کوي یې رسول الله په طریقه نه مونږ په خپل طریقه مونږ کوي نو په دې وجہ دې طریقو ته غلط پکار دا چې مونږ د چاو متیان داغه طریقې وخایو عبادتو کې د مسلک پیروي مکوي غلط طریقه ده عبادتو کې قیاس نه خپل اصول زده په دې باندې سره کافر کیږي نه ستاسو چې اصول دي د مذهب هغه داري چې عبادتو کې قیاس نشته عبادت چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی هغه شان دای کول ضروری دي آیو طرف ته د خلکو خبرې دا کی دا کی دا کی ته چا چې مونږه د اتباع هغه پړې پغاړه کې چولې د چا د نبوت هغه یو دی هغه ډیر نه دی نو واز د امام خذو ته
व तालीमहिन او هغې ته تعلیم ورکول. القادریم تعلیم ورکوي که نه تاسو کتل افتاو شو لټولې ګډۍ ترخونو پورې ترخونه ښکاري. دا زمونږ د اسلامي جماعت چې کوم دی خلک انور نه اوسېږي لګی لکه انور خو پرې دی چې هغې څه کوي. دا خو کم سے کم ځان د اسلام مدعیان دي که نه تاسو کتی شئ میډیا وانه وګورئ چې څه کوي څومره دروغ دی وې به هفته دوه کې ساریو خبرې ماسپښین بلې مازدیګر بلې ماښام بلې ماښتن بلې په یو ټرن اغستو باندې دي سب شانه کوي دروغ وایي. نو واعظ کولی شي امام خزوتا وغیله تعلیم ورکوي شي. دا باب لګولې ډېره پاره ده. نبه بهذه الترجمه على ان ما سبق من الندب الى تعلیم الاهل ليس مختصا باهلهن بل ذلك منسوب للامام الاعظم ومن ينوب عنه. عبارت مطلب سره عبارت مطلب دارے چې امام بخاری رحم الله د ترجمه الباب کې منتدا کړي چې مخکې خطا دا وې چې یو سړی خپل اهل او عیال له تعلیم ورکړي. دلته څه وایي؟ دلته وایي چې خپل اهل او عیال نه یوازې د بل اهل او عیال هم قبل خصوص چې کله د هغې لپاره انتظام کړی شوي دا جائز دی. البته امام اعظم چې وي امام اعظم هغه چا ته وایي چې هغه سیاسي امیر وي. بل ذلك مندوب للامام الاعظم ومن ينوب عنه. دا چې خپل اصطلاحي وي. احناف امام ونیفه رحم الله ته امام اعظم حکم چې سرپره الیریس ته ناغي وي چې امام اعظم رسول الله رې کنه امام ونیفه رې لکه ظالم کافر کې ولې هغه سو یا پیغمبر نم لري بس جاتے گئی. امام اعظم دا مطلب دی چې زمونږ پنځ باندې څومره ائمه چې کوم دي د احناف پنځ نو پای کې مونږ له ټول لوی خپل امام غواړو. بس ټیک ده. یو سړی زموږ چاټوري شملې خوږي نو خوږي دي. دې دا مطلب خو نه دی چې اوس دی ګنده دی د نبی وسلم د پاسه غوړي تا دینه د پوس کړی ده خامخا حمله کوي په دې باندې چې ته امام اعظم ویل ګناه ده. که تاسو دا عبارت یادي زیات کې ده سره چې حافظ ابن حجر عبارت ده چې بل ذالک مندوب للامام الاعظم ومن ينوب عنه. امام اعظم د ملک سربراہ دی. مدنه تاسو غا چې د ابن حجر بستا پنځ باندې صحیح کافر شي وي. امام ابن ابو پرېدا چې هغه سیاسي امیر د امام اعظم وي. دې د استعمال فرق وي. یعنی احناف کې امام ابو حنیفه رحم الله تا امام اعظم وي زنه وایم. سما تحریرات وګورم نه ان شاء الله. خبر کې د چا محبت ته او د مینې په بنیاد هغه وي نو خامخا غي غلط رنګولې ورګي. دای چا نه ویلي چې امام ابو حنیفه رحم الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه پورته لري. چا دا کړي نو کافر دی. مسلمان نه. یو خبره بس چا کړي امام اعظم ورته. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت عطا. دا ایوب سختیانی دی او دا غسړی دی کوم چې حجاج ورزول ور کې بیا سوځیدل نه او تا نه ما یو تاسو کړه او تا ټول غلی شي یاد دی ها تا نه ما یو تاسو کړه چې یو کس تر راسي چې هغه ور کې ورزیدل او بیا بچو. ایوب سختیانی هغه وی سمعت عطا. دا عطا بن ابي رواح دی كان الإمام وليه أستاذ عطاء بن أبي رواح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي أو قال عطاء أشهد على ابن عباس. اول دا اختلاف چې کوم دی چې أشهد على النبي دی او که أشهد على ابن عباس دی اول دا بحث دی. او دا اختلاف چې کوم دی دا دراوی نشوي. یعنی ایوب دا وی چې معنی وسیر دی چې عطا سره ویلو چې اشهد علی النبی او کنه دی ویلو چې اشهد علی ابن عباس. ختم شو خبر. دا اشهد ولوي زه گواہی کوم د دې خبرې. او دلته کې ابن حجر لیکي چې انما عبر بلفظ شهادت تاکیدا لتحققه ووثوقا بوقوعه.
دا اشهدو دې لپاره وایي چې زه دې خبرې گوایم، مطلب دا چې دا خبره یقینا شوې ده. کومه خبره؟ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرجا ومعه بلال، رسول الله صلی الله علیه وسلم بار روت او بلال ورسره. فظن انه لم يسمع، نو دا ګمان داو چې دی و نه ریدل شو، یعنی زنانو ته خبره و نه ریدل، زنانو خبره و نه ریدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې واعظ کوي لګیا دی، بهر روت نو پوه شي چې شاید زنانو ته زما خبره نه رسېدل، ځکه چې سړی بار لړشي نه اندازه لګي بیا او پدیم پوه شي چې زما आवाज به تر کې نه رسېدلی، سپیکر میکر خو نو په خواږه نه دا ذهن کې دارل چې شاید زما आवाज دته نه راځي. فواعظهن، ناغیته واعظ کو نصیحت کو، و امرهن بالصدقه، او غیته حکم کو د صدقې. دا اصل کار څه دی؟ عزت الامام النساء فواعظهن. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته کې پیغمبر هم دی که شک نشتا، لیکن امام هم دی. د مدینه منورې سیاسی امام څوک دی؟ هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا چې څنګه د رسول الله ذمہ داری ده نه چې اوسړه داغو د امتیانو سیاسی امیر داغم دا ذمہ داری ده چې هغه وعظ وکړي. نواز وسو کی نواز شریف ہو گئی چې کله بحال شي ناغه ګورلې شریف تخپیب لیکتي دي، او اسحاق ډار چې کوم دی دار زیارت پر داغه اعتکافي په داتاګنج په خش دربار کې دینه سوال دی وسه شي واعظ کوي د شرک. د لوی افسوس مقام دی چې زموږ مسلمانان په دې نه پوهیږي چې د اعتکاف ځای کوم دی. دا الله کور ته خپل لخپیت لل دې کې قربت سره سوال چې په کې موږ ټول نمخ کړاتلې، رسول الله وټول نمخ کې خپل لخپیت. دا دومره ظالمان دي چې مخلوق د پاره هغه عبادت کوي چې هغه د الله لپاره جایز نه دی. د دې هم څه خیر توقع هم ساده کینه څه خیر توقع ساده. یو سړی چې داغه عقیده برباد شي، داغه څه بربادي بغیر اعتماد نشي ساتل. نو واعظ کوي، امام کوي، او هغه امام یې کوي چې هغه دیندار دي. فواعظهن وامرهن بالصدقه، هغه ته حکم وکړه د صدقې. زمون خلکم د صدقې حکم کوي، خود دې لپاره چې هغه د جماعت امام استاد ته ځي. تاسو مکه کتا سو هر څومره غریبانان یې او هر څومره مستحق یې، نو چرې په خپل حرکت کې دا ما جوړوي چې مال راځي. نو غریب غربا مستحق دې کې و فائدہ دای چې خلق ته ته محتاج نه ښکاري او ستا امداد په خطرې کېږي. خو کنه ستا مطلب دای یا ستا اراده دای چې ما ته خلق راځي، نو بیا الله وتا مخلوق کا حوالے کی ته چره نماز داري تکار سم غریبي او د صدقې ترغیب ورکې نو دا اراده تل مکو چې ما ته راځي مشي نه غریب غربا ته راځي مشي. رسول الله چې کله حکم کوي نو سوي چې مال راځي مګه نه جمع کیږي هغه ته په دې حیثیت چې هغه امام در قوم، لیکن هغه استعمالي کم ځای کې بیا په ځان نه لګي د رسول هغه لګي خپل امت باندې. قربانه وسړی ته پوس کو نمای دو ملکونه دي موږ سره د ملیشیا حالت تعالی له زمونږ نه اپتارو کنو هغه ته مهاتیر غوند سره ملو شو ملک کم ځای ته ورسو. دوی ملک د ترکو دی، ترکو وا د پاکستان پیروي کوله په هر چیز کې وا د پاکستان دی تابع و نه کم ځای ته رسیدي وردگان کم ځای ته ورسو. استاسو کچکول چې کوم نه ته تمره بلې تمره شو دا ولې کدی وجه دا چې مخلص خلق نشته. یو سړی کا به تور دین راځي دا کوشش دی چې د قوم ټول مال د ما سره جوړ شي، او که سیاسی امیر راځي ناغم دا غواړي چې پیسې ما ته جمع شي، او که روحاني امیر راځي
پیر صاحب ناغم کوشش دای چې پیسې یې ماته جمع شي. نو معاشره کې دا درې افراد دي او دا درې والا قسم خلک دا د خلکو وینس قوم بس ترقی وکړي. خپل عمل سره دا ثابت کړي چې زه په خلکو خرج کوم، زه په جماعت خرج کوم، زه په قوم خرج کوم. بیا ګوره چې دا قوم دا کم ځای ته رسي. کم چې مستحق خلک د نا غریبانان دغه شان دي پاتې شي، او کم چې غیر مستحق وي پیر مولا او خان سیاسی خلک دارنګي دینی خلک او روحانی خلک دا درې والا طبقه چې کوم دی دا د قوم وینې زویس کی څوک په یو نوم څوک بل. دا تنظیمونه جهادي چې لګیا دي څه کوي دي له پیزار ورکه بیا بدل وګوره داغي زامنو سره چې چا سره مجاهدین دور سره لګي سره اړ بد حال ډېر ناکار حال. قوم کې کاش چې داسې او کس پیدا شي چې قوم له ترقی ورکول غواړي. دا خلک زموږ نړۍ رستو دا ټول خلک مخې کې دي. دا د نبی اسلام د عمل ته وګوره 202 خپې هغه د مکې معظمې نه وته او دا هغه مرګري هم لس کاله پس صحابه او بیا پشکره کې زکات ګرځاو. نو مدینه منوره کې سو غریب پاتې شو دا ولې هغه څه چلو مالداري ډېرو. اصل لا چې کله تا یو سړي کې غیرت ورچول دی او په دې نه پوهه کړل دی چې دا ویني زوی دا د خړلو شي نه ده. نو بیا باندې لوګي نه ملک کې غوډه غوته نه وړي. خدا سره غربت ته اوسه به غیرتی ده. بعض خلک دا دي چې هغه کې استحقاق نه لیکن هغه لباس داسې چې شکل شواهد به راهي جوړي په زور به ځان لاس مات کړی یا خپل اتړلې وي دا څنګه ولا ورکړي. دا مونږ د غیرتی پیغمبر امتیان غیرت وکړي ننګو کې دین وامرهن بالصدقه او حکم یو کاغی ته صدقه خیراتونه ورګه. فجعلت المرأة تلقي القرطة قرطين تسنیه څه ده قرطين القرطين کتاب ده. ابن قتيبة ډېر عالم ده بهترین عالم. معتزله باندې چې کوم ټکونه ابن قتيبة کړی دي ابل چاند دي کړی. غریب الحدیث کدا چا سره مشکل الحدیث هغه وګوري هغه سوال ما معرفت الحدیث کې واچو معرفت القرآن هغه به الحمدلله پوره شو کتاب وجل کې پوره شو. دریم جل زما خیال الله چې مضامین قرآن باندې سره یو ځای غوغا ډېر وخت بس په جدا شي. علم القرآن وجل کې بحمد الله تعالی پوره شو. فارس صفات ان شاء الله هفتنی او باغې وګي نه کې ما دو معتزله او تفاسیر نمخ کې د ابن قتيبة تذکرہ کړو. ډېر عالم دی ابن قتيبة ډېر جيد عالم وړي وړي خبرې کوي ډېر کله دا کتاب دی غریب القرآن او بل کتاب دی تعویل مشکل القرآن. کتانی او عالم د ناغداد وړي او ذکر نیتال قرطین قرط هغه سيزونو ته وایي چې خلک په شحمت الاذن کې شي یعنی باندې د وګ باندې سګي چې ته قرط نه وایي ګوره قرط هغه ته وایي چې هغه د وګ د لاندې سګي شي ته شحمه وایي شحمت الاذن. هغه فقہی کتابونو کې لیکي چې کله سره تکبیر تحریمه کوي نه يرفع يديه الى شحمت اذنه پورته کوي بلا سنا د خپل غوګونو د پوسکو پورې پورې دا مطلب نام کې دی شي کله نه شي کېږي به خو نه ویل چې دا ولا غوته وړه کله ویلې زمون خلق دا مطلب هي جاغله به وړې نو داسې کی ناکم چې فرض و چې لاس دې د لاس مخ بکم خو توجه القبله فرض ده کنه نا فرض ذات پاتې شي او دلته کې دا چل شروع وي بیا خاص کر جمی کې هو داسې کی توبه واسي هغه اوس شی په سر دې بس لاس داسې کا داغه برابر کړو داغه موازات مطلب ده چې داغه موازی کا نو شحمت الاذنین کې چې کوم شی اچي نه ته وي قرط
फजालतिल मरअतु तुल्की अलकुर्ता खद शोरोश वगी बकुर्त वर्जोल वलखातिम या खातम गुते व बिलाल याखुजु फी तरफ सौबिही और बिलाल अगर जुम पे जनेगा गड़ी पीछे करे सादरी जुम बवे जनेगा सादरी खलक अगेला यो तरफ से कम दे वो तगड़ी दासेगा ना देरा पारा च पदे के सपाने माने चोम नोरे दासी गली नहीं तो जुम हुई ये तो वही तरफ सौ भी जोले पखपल जोले के खपल जुम की ये खुदम जोले खुदा ही ना दे जोले के हो नहीं जोले लेकिन जनाना उपमख के ब्याह का जमाना के सादरे हुए ना परतुक बंद जोले तो पारा के ब्याह वका खराबी दागा जुंग वाले जोले पे के खलक मेवे होंड ना एकदम जोले हुए इन वजाहत हो गई कमीज जोले नहीं याद कमीज जोले नहीं याद हो ये उदा से जोले ही दा कम खलक के मेवे होंड ना दल तम तड़ली दल तक हम तड़ लिया दल तक चूली का दागा हम जोल ले जोले जोल फी तरफ है सो भी चुनके दाग काली नहीं आगा जोल निशी मुराद के देख आगा जोल ले जा मुख्तसर दे बद यो सादर पपीस की गई वकाल इस्माइल अन अयूब अन अता वकाल अन इब्न अब्बास अशहदु अला नबी तो इस्माइल चिकम दे तो वही इस्माइल बिन उलैया इस्माइल बिन उलैया नारे लवे सड़े दे उलैया दे मोर द प्लारे न दर अब्दुल्लाह ने मुबारक दोस्तों अब्दुल्लाह ने मुबारक तो सजे के नौकरी मिलो शे होगा ना अमीर शे हो दे लड़ चिटे और तौली करा जुमात ददवो स्तोनो पम्यस की दुकान जोगड़ है या जाल अल इल्म लहू बाजियन तस्ताद बिही अमवाल अल मसाकीन द इल्म ने बाज जोगड़ है ते मिस्किनानो माल पे फरेख ता खबर वेल जी जुमात के वो उमूर बांधे पैसे गटल नारवा दी न उस ताल जुमात के फैसले के और पैवान उजरत ना अखले ए नरे वाया तो कफीमा मजा आन इब्न औन व इब्न सीरीन तेरा जमाने की वजह ता दे इब्न औन और इब्न सीरीन न कम रिवायत न बयानुल नस ये सख्त तनकीद कर दे न चाखत अगल और से इस्ताफा अमीर चिपोश ना गए दा भले वने वर अगली ना इब्न उलैया रेलवे सड़े शेखुल कुरान रहमहुल्लाह ने रुसाइरीन के बड़े लिखल गई बड़े बेहतरीन लिखल गई वहाँ नमक के मुकली दी खल को मिज़्ज़ी दारंगे हाफिज इब्न हजर इब्न तैमिया रहमहुल्लाह नूर बेश मेरा खल कल कल डेल वेल वे खल की नकलते उस डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अज़हबी पनुम माने उड़े वे सड़े दर्शे मिस्र के शहीद शियगान शहीद करो लगे वो किताब दे गए तो वही अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून ऐसे किताब दे जमा मनाहिज मुफ़स्सिरीन तकरीबन दागे रणा के मालिक अगर इब्न उलैया नुम लिखल दे नुमी द दिली करे रे इस्माइल बिन उलैया और बेरता देर बदरत बिन आ गरीब खता शे हमारे इस्फल किताब के दागे वजाहतों को दाग इब्न उलैया न जनाब दा इब्न उलैया दा मुत्तबे सुन्नत थे दा राफिजी ने दे नुमे दी सड़ी लिखले हालात जिंदगी दिली की हुक्म पे दागल बोले नलवेल वे खलकी लिकुल आलिम कब हुआ हर आलिम तफक्कुन फरीख उर्दू के वही का ना कि वो तिफल किया गिरे जो घुटनों के बल चले चिकम माशूम पसल और बोली जीना वसा कर दी गलती चिकम दे अगर आलिम को ली जाहिल कोटोर गलती बेल मसले सरापा गलती कोटोरे गलते गई तो दे मतलब दानी चिमूंगा दर डॉक्टर जादी बदी बयानो ना अरे लुए सड़े चिकमकार अगर करे दागे मिसाल गुरु नहीं पेश किया गुलाम मोहम्मद हरीरी दा फैसलाबाद के हो अलहदीस आलिम द किताब लिखे तारीख तफसीर व मुफस्सिरीन दा टोटली दा किताब है रकम जमान वास उर्दू के रहे
لیکن نر بچی داغه اړو حواله نه ورکړي. دا ډېر لوی کتاب ډېر ښه کتاب دی. بعضې ډاکټران نه مونږ خفه شو. پېښور یونیورسټي او رساله وځي هغې ته وایي پېښور اسلامکس. ایک یو مضمون چاپ شوی چې النبي الامي څه معنا ده. نو پکار راو چې اصول لري چې کله یو مضمون راشي نو خلک هغه ایکسپرټیز ته ولېږي، تجربه کار ورته. نو تجربه کار هغه چاته نه وي چې هغه سره د ډیګرو یو لکۍ لګېدلي. تجربه کار هغه چاته وي چې کتاب کتلی همي پوهېږي هم او هغه ګرفت هم کولی شي. دا یې سړی پکار وي. ډاکټر شکیل اوج یو سړی دی کراچۍ کې، هغه کتاب مضمون لیکلی دی النبي الامي، او پای کې هغه دا لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل لوستل ورتلل. هغې دپاره بیا ډېر لوی هغه خلک وایي چې ایک جھوٹ کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑتے. هغه چلے کړی دی مضمون چې ما ولوست زه لږ مزاج مې خفه شو. هغه وایي چې امي هغه چاته وي چې هغه منسوب وي ام القرآ ته. بس دا نه چې ګنې هغه لرې اخره پورې لیکل لوستل نه ورتلل. د دې چې کوم بیانک نتیجه ده نه خو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیت بطور استدلال قرآن پیش کړي چې دا کتاب د رضا نه جوړ کړ. خیر او کار کوم هغې باندې انشاءالله. خلک وایي که نه چې هغه یو سړی تلاش کوي نه الله هر څه ورکوي. ما وی جره دا مسله ما ته بل ځای نه ښکاري. ما به زه ناست وم، ما نټ کې النبي الامي لفظ ور واچوم. نو په هغې چې ما ته کوم څیزونه مخې ته راغلل زه حیران شوم چې ده څه شی لیکلی دی. کتاب هم ما ډاونلوډ. مغرب یعنې مراکش کې یو ډاکټر پاتې شوی ته وایي محمد عابد الجابري، او هغې سړي څه ګن کړی دی په خپل یو کتاب کې. د هغه د کتاب نوم دی مدخل الی القرآن الکریم. د کتاب نوم دغه دی. او پای کتاب کې هغه اول دا لیکلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دنیا کې شرک نه و. چې دې باره کې څومره روایات راغلي ټول ډز ورکړی دی. نو بیا دا د النبي الامي خبره چلېږي ده. نو هغې دپاره چې هغه د کومو څیزونو نه استدلال کړی دی. نو شکیل اوج صاحب هم هغه لیکلي دي. بیا کمال دا دی چې دا کومه رای دی پیش کړې ده نو دا مستشرقین هم پیش کړې ده. او په نیټ کې دا د عیسایانو رای ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داسې نه و چې هغه لوستل نه یې کړی. پته ولګېده چې دا رای د چا ده او کوم ځای نه راغلی. داسې خلکو تنقید وکړی دی. په هغه ما لیکل شروع کړی انشاءالله. یو 6 صفحې مې لیکلي، ممکن دی 20-25 صفحې د جوړ شي. دې تحریفاتو نه به خلک منې کول پکاري. ورنه تا سره بیا هېڅ عذر نشته دی چې دا الله مخکې پیش کړي چې موږ سره څه عذر دی چې زه به خبر وم. خبرې خو عذر نه دی. سړی په لار باندې روان یو د ټریفک د اصولو خلاف کوي او دیانتدار پولیسمین ولاړي نه به څه چل کوي؟ پرچه به ورکوي که به نه ورکوي؟ نو ته دا ویلې زه خبر نه وم. تپوس نه دی که نه. یو غیر مسلم ته وایي که زه نه وم خبر نو ټیک ده. یو سړی چې هغه اسلام قبول کړی دی د هغه دپاره بېخبري آیا دا عذر دی؟ چې سړی زهر وخوري هغه وایي زه نه وم خبر چې دا زهر و، اثر به نه ښکاره کېږي که نه. ځان خبر ساته، بېخبره ځان مه ساته. دا ډېر لوی ډاکټر و حسین زهبي رحمه الله. لیکن هغه ابن علیہ رحمه الله کوم چې موحد دی، متبع سنت دی، ډېر لوی زاهد و عابد دی، ټول سلسله نسب پیدایش وفات یې هغه لیکلي دي او حکم یې په هغه د بدعتي لګولی دی. دا خطا شوی دی غریب. ځکه چې ډاکټر حسین زهبي ډېر لوی سړی دی. خدای انسانان بس ټکره وکړي. لکل عالم کبوه، هر عالم چې کوم دی
هغه ټپه کړی. یو سړی چې هغه شاخ سواری نو کله کله لاس نه ورځي کنه ورځي، دا څه عیب نه ده، انسانیت ده، د انسانیت تقاضا ده چې انسان خطا کیږي. اسماعیل وی وقال اسماعیل عن ایوب عن عطا وقال عن ابن عباس اشهد علی النبی. دا عبارت څه مطلب ده؟ عبارت مطلب دا دی چې اسماعیل د ایوب نه هغه د عطا نه چې کوم نقل کو هغه د ابن عباس نه وین، هغه به یقین سره وی چې اشهد علی النبی. دا کم سند باندې چې امام بخاری اول نقل کرتا ہے کہ وہ اختلاف ہوگا نا چلا اشهد آیا دا علی ابن عباس کا اشهد علی النبی. دا دویم اسناد دې دا پاره وروړو چې ته پوه شي په دې خبره باندې چې نه اصل روایت کې دا شی نشته. امام کرمانی رحمه الله دیر درس کې موږ دا تذکرہ کړی و چې دا یو مختصر غونډه شرح ده، شرح الکرمانی هغه ته وایي علی صحیح البخاری. پای کې علمی نقطې خېشته ده، مختصر ده او داغه افضلیت تاره چا مخکنه سره ده. کله کله هغه غلطه وکړي، هغه دلته لیکلي دي چې يحتمل ان يكون قوله وقال اسماعيل عطفا على حدثنا شعبه. مونږ علم ته ترانسفر کوو، ته په خبره پوه شي چې دا دومره مغز کپای زول کوم، مغز کپای دی لپاره کوم چې هغه لیکلي دي چې حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ايوب وقال اسماعیل عن ایوب عن عطا. یعنی کرمانی دا لیکلی دی چې سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ایوب وقال اسماعیل حدثنا عن شعبہ. کرمانی سوئی چې هغه دا وایي چې دې کې احتمال لدې خبره ده چې دې قال اسماعیل دې تعلق سره ده حدثنا شعبہ سره ده تا، یعنی شعبہ خو یو دغه اسناد ویل دی کہ قال حدثنا شعبہ عن ایوب، اور دویم دارے کہ قال حدثنا شعبہ عن اسماعیل عن ایوب عن عطا. مطلب پوش یہ تحویل ہوئے گا نا، تحویل السند. تو خوشحالی شی کہ کرمانی خلق ته ویل دا، لیکن ابن حجر رحم اللہ علیہ کی چې هو مردود، مردود پختو معنی کې ما خلق پختو کې مردود خو ملعون ته وایي، اردو کې مردود معنی غلط، رد کړی شوی. هو مردود دا قول دا غلط. د کرمانی د امام کرمانی دا قول غلط ولې دی؟ په دې وجه غلط دی چې سلیمان بن حرب کوم چې استاد دی د امام بخاری، حدثنا سلیمان ابن حرب، سلیمان بن حرب چې کوم دی لا روایت له عن اسماعیل اصلا لا لهذا الحدیث ولا لغیره. یعنی سلیمان بن حرب داغو د اسماعیل بن علینا هیڅ قسمه حدیث نه نقل کړ، نه په دې حدیث کې نه په بل کې. لہذا د کرمانی دا قول خطا دی، غلط. ستا په خیال ابن حجر بلا غیبت کړی نو د دین په معاملاتو کې دغه ته نه ګوري، بس غلطي شو، غلطي ده، تا پوهه کړې دا غلطي ده. کرمانی دا قول خطا دی، درست نه. بیا ابن حجر دلته کې څو نقطې لګي، زما چې کوم خوې دی هغه نو اخیم درته اوس هغه مطابق چې دینه استدلال وکړي د حدیث نه. وفي هذا الحديث جواز المعاتات في الصدقه. حدیث نه ثابت شو یو دا چې یو سره خلق ته خیرات وایي دا جایز دي. یو سره دغلته سو کولی چې غریب دی دا ته ویل دی وایي خیرات وکړي، خبره ده جایز دي، حدیث نه معلومه. دویم وصدقۃ المرأة من مالها بغیر اذن زوجها. خزا که د خپل مال نه د خپل خاوند اجازت نه بغیر خیرات کوي نو کولی شي کني شي کولی شي. دا حدیث هغه دی خپل مال نه کم قرت چاغا چي نو څنګه وای چې خو د پښتنو طریقه ده کنه چې کالی زماري هوته چا تک اسخر وای کنه اسخر ودانګین دو کالی وېټول پای خامار شوی لکه دا ولې دی خرڅي
نو که داغی مہری که خرسی او بنی خرستا وگی زو او که زامنو مالی و تا قابض پاگئی ہم نے غلطی کرو کاغی د پلار د کور دراوړي نو هم نه غلطي کوي د چا چې کوم حق دی کې ازادي ورکړي شریعت صرف دا ویل دي چې یو نابالغ معصوم دی نو تا داغه مال غلم ورکو ولا تو السفهاء اموالکم اللاتی جعل الله اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقسوهم پادشو خزا لور انګور دا زیاته مکه ویږي سره چې تا دا غي مال قبضه کړو موږ کله ماشومانو زمونږ پر خاندان کې اکثر جنگونه پدې کېدل نو ته خپل خاندان معلوم دی نور بتاو خپل معلومي چې خواخه ولګېدلې ورن د زوی د خزنه وټول غالي اغستو خپل سر پیچک پر وېدل نه به ورغول پدې وجنګونه کېدل اوس په کدا مہاری نو پکار دی چې هغه ورکړي مار سره خر سوی مال د خاون سره سوی مال او هغه مال نه نو پښتنو دا طریقې مې خوښ نه دي د ډېر غیرتی قوم باوجود دا به دینه کار دی پدې الله کې به دا ډېر ښه قوم دی او کاش چې دې تربیت وکړي ډېر ښه قوم دی چې کم قوم کې غیرت دی ایمان پېږي کم قوم کې چې بے غیرت دی بے غیرتی هغه شیخ القرآن رحم الله وایي د پنجابیان مولیان چې کوم نه راغي قوم به غیرت لري نور هغه څه نه وي اداره به غیرت قوم مولیان دي کنه ځکه اینه د خیر کار نه کوي نو کمه زنانا چې قرط رو باسي نه دا یا وداغي مال وی یا وداغي خواندان غیره ورکړي دریم څه صورت خو نشته زو لګما خپل خزل سمال ورکم ناغه د اختیار دی اوس کومږه یو خامخا دې پابن کو چې نه درته ما بخلو نو کته دا الله په لار کې مور کو نو مال کم سے کم تپوس پگار هغه تنداز چې کله ما او بخنه خبره ختم شو نو خپل مال هغه ورکول شي البته د خاون مال کې ورکې نه پېږي د خاون رضامندیا ضروري اکثر زنانو کې دا عیب موجود دی چې کله غیر پلار کې رضی یا ضرور کې رضی دی غلا کوي د کوم شمروز بابا دلته کې وسله والله له نه به ویل چې د زنانه تخ نه لري کېږي او اله چې سولې ترخ کې وړي چرګ مال ته پټي کټه کټه غيو کول نه بیا دا خبره دا برای دي دا پویول پکار دي دومره راج زمونږ معاشره کې دلته کې دا رواج دی چې زه کور ایمو کریم او سو کوازو کې د کور نه خلک خیرات ورکړي دلته کې خامخا خپل ځان باندې غنېخ کوه دا رواج دی علاقه کې دا غوې وس اصول بیا چې کوم شی عرف کې وینا غیوانه شریعت سبب نه وي دلته خامخا دا مسله مخه دین ورته موای چې نه دي د خاون رضامندیا ضروری ده هغه وخت کې به ضروری چې هغه یو غریب له 100 روپے ورګي 100 روپے ورګي نه 1000 روپے البته یې کې بیا تاسو پګار ده 100 روپے ورګي 200 روپے ورګي یو چونګړه ورګي یو ودانې ګړه ورګي استعمال عام شي پرې کې تاسو دا عرف ده دا ټیک چې د خاون اهمیت سره مال داغه لیکن دا ثواب ورته خزینه کیږي ثواب د چا کیږي ثواب د خاون کیږي البته دا داغه ذریعہ ده نه الله با داغه ذریعہ کېدو اجر ورکړي لکه دا نه کې ذریعہ شوګه ناغله با الله داغه ورکړي چې مال خود خاون خرج کیږي نو اصل فائدہ چې کوم دا هغه د خاون ده په دا خاندان لري شومه ما د خاندان معلوم دی وسمسته خاون لا پکار دي هغه د مونږه مرګه د فوزل هغه وایي چې څوک پیسې نه ګټي نه پیسې داغه نه ګټل شي پدنه تاسو ادنه سم ګټل شي نو له ډېرې ګټل شي دا خبر نه ده چې پیسې څنګه ګټل شي خبره ده لګا نه خبر خزه د څه پته چې پیسې څنګه ګټل شي تا تجربه کړې چې خزه د 200 روپیو په 2000 روپیا واخلې وتا د نیغ نه کوي او کله 2000 هغه په 1500 باندې وانه تا دا خبرې کوي
ادي مزاج دی دا برائی دی پای دا پر خطرې قدارات چې زنانه له چره څه شي ماخله اله پیسې ورکړه ځان لوړ ته چره نه لمخه ده او وګوره باران دې کې دا چل له دې کې دا چل سم شی به راوړي 200 نو قایسو پکې ګور دا څه مکو بس ولا پیسې ورکړه بس والا نه الله او والا نه چا خو کی واستګ ده نه نه به نه نو صدقه د مرئ من مالها بغیر اذن زوجها دې مطلب دا دی چې د خاون مال په کثرت سره ورګي ډیروالی سره ورګي به دا غیزن پکار تا کور کې بل فرض وله کو روپیو شي خره خزا هغه واخلي خپلار کوي وړي استاد پوسټ نه بغیر لغلا دې بګار دا بد اخلاقی دي خپل لونه بده پوهه کوي چې بچي سبا د کوم ځای واده شي الته نه وایي شي نه وروړي ترګي مې چې هغه تعالی سوشي خپل نه درکړي په دې طریقه باندې تاسو دو راتلون کی وخت معاشره وسم شي اوس نه سمېږي زما خپل خلاص سمګه ماته به سمګه اې دې ځاخول نه یې مونږ باید دا ذمہ داری چې موږ په لونه پوهیږو خپل ورې پوهیږو خپل فرضې پوهیږو نو دا لشل غاره پس کوم نوې نسل را رسي نو بیا وکړ سمې بیا دې خبر ته ضرورت نه پیږي تا خول غواړي خلکو بلدا چې وان صدقه تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار صدقه چې کوم دا ډېر هغه ګناهونه معاف کوي پریږي کم چې د سړي د دخول جنت دخول جهنم باعث دي لکه حدیث کې چې کوم راځي دا حدیث ولته مختصر لیکل خو تفصیلی حدیث دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے زنانو تاسو خیراتونه ډېر کوئ ځکه ما اکثر زنانا جهنم کې لیدلې خدای د پارا صحابيات لګیدل او غي خیرات شروع دلیل د دې شو چې صدقات چې کوم دي دا د انسان د ګناهونو د معاف کېدلو باعث جوړي دا صدقه بشرعي ده نه نه خدان له مسله کنه کې یو مړی پسې خیرات کول نه مړی پسې خیرات چې کوم ده اپکار دي نه خو انکار نشته په یو سره مړی پسې خیرات کین په کوم انداز کې نه کې زموږ د پښتنو طریقه ډېر عجیب او غریب ده هغه دا چې دی خامخا لس دی ګونه پخې شل دی ګونه پخې بیا اوس واده په شان د داغه کارونه چاپ کیږي باقاعده ا تقسیمي دا ټول بده کې دنه مصیبتونه راغله په مړی پسې خیرات بدعت نه لیکن داغه دا پارا چې کوم ترکیب اختیار شو کوم کیفیت شروع شو نه کیفیت غلط شو په دې وجه هغه د ثواب په دې زما یقین دار چې هغه به ثواب نه کیږي بلکې هغه ګناه کیږي نه ته صدقه ویل نه دی پګا صدقه دا او صدقه په دې وی چې سړی د خپل ایمان تصدیق کوي پایوان د خپل عمل تصدیق کوي پایوان دا زما د ایمان او د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت د ایمان او داغه د اتباع صداقت ته چې په خپل لاس باندې خپل ګټل شي مال د الله د رضا لپاره خرج کړو او چې کله دا شروط ته توبه حاصل خبر روانه شو چې اتباع رسول بګی نشته نه آیا هغه د صدقه ویل شي اثر نه ولا تعریف مړی پسې خیرات ځان له خبره او هغه له دغه رنگ دا کم چې مونږه جو کړي دا ځان له خبره تاسو ته مخکې حدیث راشي چې سیدنا سعد مور مړ شوی دا هغه راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله زما مور مړ شوی دا څه خیرات وکم پښتنو خو مسله دا راځي ترکه به دي روز نه خړل دي ور خیرات نه وي حالای چاربه کې خیرات د خیر جمع او خیر نه کېدو دا پاغه الفاظ وګړي ته کم چاربه کې مقصد جدا رہے پښتو کې جدا خیرات روز ته نه وي خیرات خو نه کو ته وي نه کې خو یوازې خیرات خوراک کې نه راځي کنه او بس کا کې هم راځي په بشمیر سوتونو کې راځي مثلا یو سړی ولګي یو طالب هم له قران مجید وایي بھائی دې کې سبق وایي دې سو خیرات نه وي الله خیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته افلانه لار دلی دی هغه یوځي هلته هغه لیدل یوځي هلته خلک جمع کی یوځي هلته د وبو ضرورت
हल्ती को कहना पै के बरो बासा और ब्या हुआ है जे रबा हादा ले उम्म साद ए अल्लाह दे सवाब तो साद मोर तौर से मौलाना अबू सलाम से बमुंग तवेल जे मुला सकार जदा हदीस चाहता थी मुला अंदा हदीस चाहता न खी अब बा हदीस की जगह जेब तबके जरा दी दान खियागा अब वो बोल गई दा जमुंग उमूमी जहनियत जोड़ शे दे गलत तरके में ता पैसे ही नहीं लगो रे ता एडो मेहनत हो गई के लार खराब होला और ता मेहनत हो पखपला गाड़ी पीस के वाला समय के लिए बेलचे रवा रस्ता देव जना बन रहे नशे का राजा मकड़ा कंद रेडा ककड़ा सब पैसे ही नहीं लेगी दिली लेकिन दा शरी खैरात दे कन खैरात दे हाँ खलक वर की पैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबुल हिर्स अलल हदीस बाब दे द हिर्स पर हदीस मान दे चलते अपने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस से शेर है अल हदीस हो फी उर्फ शरअ मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुख्तसर तारीफ तो जाने अल मुराद बिल हदीस फी उर्फ शरअ मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यो शे च पैगंबर तक मंसूब शी बसायत हदीस ख्वाक कौली ख्वाक फेली ख्वाक तकरीरी हर चीज कहता थे सड़े हुई रसूलुल्लाह सल्लम दा से खान बदा हदीस थे रसूलुल्लाह सल्लम बदाकार दा से कहो दा हदीस थे द रसूलुल्लाह पर मख के प्लान की दाकार दा से को लेकिन अगर और तो सोनवे दा हदीस मा युज़ाफ़ु अल मुरादु बिल हदीस फी उर्फ शरअ मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदसना अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हदसनी सुलैमान अन अमर बिन अबी अमर अन सईद इब्न अबी सईद अल मक़बूरी अन अबी हुरैरा अन्नहु क़ाल क़ील या रसूल अल्लाह मन असअदुन नासि बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामह। दे इस्नाद कमाल दारे दा टोल अल इस्नादु कुल्लुहु मदनीयुन टोल रुवात चिकंदे मदनी तो मदनी मनोवरे अल इस्नादु कुल्लुहु मदनीयुन ता मुहद्दिसीन पदे लगी दिली नागी मदनीयुन असानीद लिखरी जल्दुन हो गया नारे जगह ने बदरे पदे देर मेहनत करी खलको दीवाने वैसो मर वक्त लगूली चे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह कम दे पैदाश हो सबक कम दे लो कम दे बाशिंदर ब्याराग उस्ताद सुलेमान ब्याराग उस्ताद अमर बिन अबी अमर ब्याराग उस्ताद सईद बिन अबी सईद मकबूरी अब या सईदना अबू हुरैरा अरे ग्रान कार दे लेकिन दाखिल ढेर सआदतमंदी दीदा हदीस पर हर पहलू बांधे तहकीक गई और अगर डक लरसे दे वजना द टोल ने एक बख्त खलक पर दुनिया के आ खलक दे जगह हदीस खिदमत की दे हदीस न हमारी भी गिनबस लेकिन मुश्किल कर दे तो कुरान खिदमत मुश्किल न रहे लेकिन ये खुद आगे अल्फाज महफूज दिया मौजूदा रखा कि नहीं ये सड़े गलत कुरान हुई दिमाग बखैल बेशमेर ज़मीन न भागा था बेशमेर इतलात मिलोशी शायद सो क्यों हुई लेकिन हदीस खलक बेशमेर दरोग हुई और पता ही मिलेगी इशारी का दरोग द हदीस करा कोटा मालूम होल द गैर जाल मालूम होल अरे मुश्किल कर रहे दे हदीस की वही अन्नहु काला क़ील या रसूल अल्लाह द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अलावा नूर मुहद्दिसीन क़ील न वही बल्कि अगे वही अन्नहु काला या रसूल अल्लाह हुवा सवाब ज्याद दुरुस्त रिवायत यानी क़ील या रसूल अल्लाह क़ील आगा वक्त वेलिशी चे फाइल नहीं मालूम वो वेलिशू चे ऐद अल्लाह रसूल लेकिन नूर चे सोना मुहद्दिसीन नी दे इमाम बुखारी ने अलावा नगी वही चे अन सईद इब्न अबी सईद अल मक़बूरी अन अबी हुरैरा अन्नहु क़ाल या रसूल अल्लाह मन असअदुन नासि बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामह। यानी फाइल मालूम दे फाइल सोक दे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अदा ज़ियाद दुरुस्त ले दे
زیاد درست پدې دی چې نور محدثین څومره چې کوم دي ناغي ته دا قیل لري کړل. بیا ابن حجر وایي چې زما خیال لاره چې دا کې تصحیف شوی. ولې امام بخاری چې رقاق کې کتاب الرقاق کې دا حدیث نقل گئی نو په کې قیل نشته ده، په کې قیل نشته. کتاب الرقاق کې رست راځي کنه دا حدیث نمبر 6570 چره دا کتاب کې تر نمبر شته حالت بیا وګوره ته پته لګي چلته به قیل نشته. انه قال یا رسول الله، الله پیغمبر مخ کې ناشته او ته یا رسول الله دې کې صاحب نشته. بریلیانو دین مخرج جوړ کړل چې غیبانه پیغمبر ته आवाज کولی شي، په قران وی نشي کولای. اوس مدي د مين رنگ ورکی شرک همیشه د مینې په لار راځي. رسول الله دا غل قبر خواته چې لرشي نه الته وایي چې الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول الله. حالته مونږ دا نه استدلال کوو چې او یا نه اوري صحابه طریقه دا غوا. غیبانه आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جایز نه ده. علماء دیوبند کډیر داسشته دي چې کته دا رینوم لري کې او شیرولي کې نو شاید چې دی بتا تک کوئی جواب دا کفر کړي. ولته کې دی دوغلی پالیسی ده بیا چې دی هغه د بیا شرک او کفر نه وي. د مولانا تنویر اکم نشرالدیب چره ان نشرالدیب اخر کې او تذنیب لګیدل شاه مولانا اشرف علی نظم ده یا رسول الله ملس سوا کا لوذ به. دا په جمله ونه دي اے پیغمبر استانه سوا زما سوق دي دا دامن نسب دا پناه واخلم. یو غائب پیغمبر دا قسم خطاب ہے شرعن جائز ہے. بولتے کہ بس دخل کو معیار دوہرا معیار ہے کہ دا چا بریلی کړي نو کفر دی او کنه مولا شریف علی کړي. لو یہ مسئلہ ہے لے لو یہ مسئلہ غلط ہے ویلی ځوان دی سره صحابه لمنه اجماع پسې شي. صحابه لمنه اجماع پدې شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. خدای خلاف موږ نه ومنو. چې کله ابوبکر صدیق راغی نه رسول چې یا رسول الله تبت حي و میت او الله پتا دو مرګونه نه جمع کړي. یو مرګ الله تعالی کله وغه تعالی او بیا ایت چې وایي چې ما محمد الله رسول قد خرج من قبل الرسل فهم ما تو قتل انقلبتم على اعقابكم. او بیا وایي چې من کان یعبد الله فهو حي ومن كان يعبد محمدا فليعلم ان ربه قد مات. تو روایت دا سمجھ دا غب لګي اسه دا مطلب خو نه دی. یو سړي د مشره چې هغه د اجماع خلاف کړي او صحابه د اجماع خلاف کړي. نه عقل پرست نه وي. دا الزامي جوابونه دي خراب کړي. الزامي جواب نه دی ورکول چاله دی په خپل د پیغمبر د وفات قائل دي. لیکن دغلطه شیعاګان الزامي جواب ورکړي نو دغه رنگ کې ورکړي. هیڅ ضرورت نشته ده. رسول الله چې کله ژوند دی او په دغه طریقه باندې نه بیا سوال لري چې د قران تصریح دارا چې شهدا ژوند دي دغه مالو له تقسیمي. استاد ہے سره دغه کې چې قران دا ویلي چې تاسو لان تنکحوا ازواج من بعدی ابدا. د استاد هغه ته پاره نه دی. ها سلام خوار چاته کولې شو ندا ورته نشي کولای که شهیدی او غیر شهیدی ندا وسره وای قبر سره جایز ده. دغه چې صحابه کرام برار نه ویل چې السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر. صحابه کرام ولا سکول ها دا غي نظریه خو عقیده نه ده.
هغې نظریه خو دغه نه چې سما د وجې بار کې په الزامي جواب سره مسله خرابېږي. چې څومره جوابونه کوي ټول الزامي کوي، دا الزامي جوابات حقیقي جواب کوي. استاد سره نکاح کیږي ولې قرآن دغه باره کې پابندي نه لګوي، لیکن د پیغمبر باره کې وی چې دا نه جایز ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. دغه جمعیت مجمعیت نه، دا الزامي جوابونه کوي، دا بل څه نشته. همدغه له بهتره سره دا الزامي جواب کوي، دې ضرورت نشته، علمي جواب پکار. تو سیدنا ابو هريره تپوس کوي چې من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه، په خلکو کې اسعد سوګ دی. اسعد یو سعیدی، یو سعدی، یو سعدی. اسعد میں ټول نه نیک بخت. اسعد الناس سوګ دی، خلکو کې ډېر نیک بخت سوګ دی. ستاره شفاعت د قیامت پر ورځ، یعنی سوګ به چې هغه ستا په سفارش باندې با ډېر اسعد کی، ډېر نیک بخت کیږي. رسول الله فرمائے لقد ظننت یا ابا هريره، زما ګمان او ابو هريره چې الله يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، چې ستانه علاوه بل څوک د دې لمنه تپوس زمانہ نه کوي. ولې لما رأيتو من حرصك على الحديث، پدې بجا چې زوینم چې استاد حدیث د ذکر حرص ډیر دی، او دا حرص تاسو هم زیات کړئ. الله خو زمونږ دور کې د حدیث د ذکر لپاره بنیادی خبره د صحیح او د ضعیف او د موضوع پیژندل دي. موږ تر دا نه ویلي چې حدیث څوک نه بیانوي، حدیث ته بیانوي، لیکن هغه حدیث ته بیان کی چې د هغې نه مطمئن وي چې او دا د رسول الله فرمان دی. اطمینان پس راځي په علم، علم کم د رجالو علم، د رجالو په علم چې سړی نه پوهېږي نو په دې نه پوهېږي. خو چې کله نه پوهېږي نو بیا داسې وکړي چې په هغې محدثینو د اعتماد کوي چا چې التزام کړی د صحیح حدیث جمع کول. دا خبره زه ځان نه کوم، دا د اصول حدیث کتابونو کې لیکي. دو کسان دي چې هغې التزام د صحت کړی دی، یو امام بخاري دی او بل امام مسلم. لکه سړی په دې اعتماد وکړي نو څه عذر جوړېدی شي، ځکه هغې ذمه داري اخیستې ده چې زه صحیح حدیث په جمع کوم، ضعیف او موضوع به نه. لیکن دین علاوه په نورو کتابونو باندې مونږ اندازن د اعتماد په دې وجه نشو کولی چې هغې التزام د صحت نه دی. بیا چې داسې خلک چې هغې صرف التزام د جمع کوي، لکه صاحب مشکات او ته دالته نه حدیث راغلی چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، او جهاد اصغر هغه جهاد ته چې الجنه تحت ظلال السيوف، هلته کې چې ناس ته صرف کور کې او کله شکور سره جګړې او کله ذکر اذکار کې دیتا جهاد اکبر وي. دا حدیث نه ده. تاریخ بغداد کې دا روایت لیکل چې رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر، او بیا دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی. دا عجیب و غریب خلق دی. دا زینب حدیث رو باسي چې دا حدیث کتاب نه، دا حدیث نه څوک انکار نه کوي. هیڅ مسلمان د صحیح حدیث نه انکار نه. کوشش صرف دای چې بھائی او داسې حدیث ته بیان کړی شي چې حدیث صحیح. ولې من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار، اسنه چې سړی د ثواب په دی باندې د ګناه پیټه په غاړه وروړي. دینه دا پتو لګی دا چې سیدنا ابو هريره د حدیث د جمع او تدوین ډیر حریص و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دادم په دی ورګي، هغه دې داد ورګو چې دا ستا ډیره ښه جذبه ده. په کار راځي چې مونږه ما خلق له داد ورګو چې هغه د حدیث دکړه کوي، د حدیث کرا کوټه معلومه دا یته حدیث بیان نه، حدیث بیانول نه فضائل اعمال کې پسونو حدیثونه دي، لیکن هغه دا کوشش نه کړي چې صحیح او غلط جدا جدا، بلکې دا څنګه کوي چې حدیث ته لیکلي وي عربی کې چې قال سوغانی موضوع، او اردو کې راځي ترجمه نه کوي. دا ګیله پیدا شي د سړي چې کله تا میاو له کتاب لیکي نه پکې دا څه حدیث ول وروړي چې په باندې بحث صفه حدیث ول نه وروړي.
और जिकला कलाम दे पे अरबे की उली कनो उर्दू के आगे तर्जमा होगा इमाम सुगानी कहते हैं कि ये रिवायत मौजू है, बहुत ज्यादा मंगिले नहीं यो ख्वाब हदीस मौजू ये वलतनाबिया इस्तिदलाल कीजिए फायदा। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह का पेशाब और पाखाना सब कुछ पाक, यो हदीस मौजू अवल ख्वाब आगे ने इस्तिदलाल खकला हदीस बोली कि दाम मुनकर दे नबिया इतने दाम मालूम हो फिर गीबत सर रुजमाती की अफलान की फलान की वजह गीबत ना होता उसको ना तो उलमा खबर ही नहीं इन सड़े हैरान सी जिला संग शेख हदीस साहब ने चिकला हदीस मुनकर शने इस्तिदलाल लकम ना कह देना तो हदीस या द मौजू तो मुनकर या मौजू रिवायत ना इस्तिदलाल नहीं की आखो मरदूद दे मरदूद किस्मों के वो रहता मुनकर द हदीस मरदूद दे दारेंगे मौजू हदीस मरदूद दे यहाँ इस्तिदलाल नहीं शुरू दा लोया मसला है लोए गेप दे पैदा कर दे दाहले हक और दी पमियंस की दा गेप दे खत्म की जाए तरीका दा ज़ईफ मौजू रिवायतों में दिल रही खबर खत्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़ियामति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह असअद पखल को के जमात शफाअत क़यामत पर सोग दे चाचे ला इलाहा इल्लल्लाह वेली खालिसन मिन क़ल्बिही और नफ्सिही खालिसन मिन दा बगे बुनियादी मशरूत थे खालिसन मिन क़ल्बी चिपके द शिरक आमेज़िश नहीं चिपके द निफाक द अकीदे आमेज़िश नहीं और चिपके द रिया आमेज़िश नहीं अदरे वाला दो बात खालिसन मिन क़ल्बिही खालिस द ज़ुलना मुरादी हुई कि ये क़ल्बिही वेल्यू ये नफ्सिही वेल्यू तद्वारो मतलब ये हो दे इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फरमाई दा खालिसन सलवई इहतिराजुम मिनल मुनाफिक़ मुराद से दे दा अक़ीदे द मुनाफिक पशानते ना बल्कि दज़्व वेख न दा मिन क़ल्बी और नफ्सी दा शक दे दरावी न इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब और रिकाक किरा नकल गई अलतवई खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही